Hello and good morning, all. Today we will start with business law. We have completed 9 chapters, and this is our chapter number 10 partnership. So, in introductory part, we will see what is partnership. The Partnership Act was enacted in 1932 and came into existence or came into force on first day of October 1932. So this act is very important, the Indian Partnership Act 1932. The present act superseded an earlier law relating to the partnership, which was contained in chapter 11 of Indian Contract Act 1872. आता इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट हा 1932चा आहे, बट त्यामध्ये जे काही ॲट प्रेझेंट त्यामध्ये ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत, या सगळ्या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872 मध्ये चॅप्टर 11 जो आहे, तर त्यामध्ये कंटेन केलेले आहेत. द ॲक्ट इज नॉट एक्झॉस्टिव्ह. इट पर्पज टू डिफाईन अँड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप. सो इथे बेसिकली इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काय काय आहेत, तर इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट 1932 and it came into existence from first day of October 1932. The definition of a partnership, Section 4 Indian Partnership Act defines it as a relation between the person who have agreed to share the profits of business and carried on by all or any of acting for all. So basically what is partnership? Partnership means it is the relation between the person who have agreed to share the profits. सो बेसिकली पार्टनरशिपमध्ये काय आहे, तर इथे जे पर्सन्स आहेत, तर त्यांनी ॲग्रीमेंट केलेलं आहे अँड and they are agree to share their profits of the business, and it is the business is carried on by all or any of them acting for all. सो इथे जे पार्टनर्स आहेत ते सगळे बिझनेस जो आहे हा पुढे चालवतात. बिझनेसमधला जो काही प्रॉफिट असेल, जो काही लॉस असेल, प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशोमध्ये तिथे ॲग्रीमेंट केलेलं असतं. अँड देन या ॲग्रीमेंटनुसार पार्टनरशिपच्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत, वर्किंग जे आहे, हे त्या ॲग्रीमेंटनुसार पुढे चालत राहतं. The person who have entered into partnership with one of the other are called individually partners and collectively a firm. पार्टनरशिपमध्ये जे जे इंडिव्हिज्युअल पर्सन्स आहेत त्यांना पार्टनर्स असं म्हटलं जातं. दे आर कॉल्ड ॲज अ पार्टनर्स अँड कलेक्टिव्हली अ फर्म. सो पार्टनरशिप बिझनेसला बेसिकली अ पार्टनरशिप फर्म. इट इज कॉल्ड ॲज अ पार्टनरशिप फर्म. So basically, what is partnership means it is the relation between the person who have agreed to share the profits of the business, and that business is carried on by all or acting for all. Next, the essential features of partnership. Let's we see. First, the relationship. Partnership is the abstract relationship between the partners. So basically, पार्टनरशिप मध्ये पार्टनर्स मध्ये जे काही रिलेशन आहे, इट इज ॲब्स्ट्रॅक्ट रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. इथे सगळेजण इक्वल पार्टनर्स आहेत. इथे कोणीही एक बॉस नाहीये किंवा कोणीही एक टॉप लेवल नाहीये, तर सगळे इक्वल इम्पॉर्टंट पार्टनर्स आहेत. Then two or more persons. As no one can be a partner with himself, there must be at least two person. पार्टनरशिप बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी किंवा पार्टनरशिप बिझनेस जो आहे हा रन करण्यासाठी मिनिमम टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. ॲटलिस्ट 2 पर्सन तरी तिथे असणं रिक्वायर्ड आहे. द मॅक्झिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 10 partnership carrying on the banking business and 20 for partnership carrying on other business. So maximum number of members जर बँकिंग सेक्टर असेल, बँकिंग बिझनेसमध्ये पार्टनरशिपसाठी मॅक्झिमम 10 members are required, and for other business 20 members. For maximum 20 members for partnership are required. So number of person minimum 2 members and maximum 10 for banking and 20 for other business.
Third essential feature is agreement or deed. The partnership agreement is also known as a partnership deed. Partnership arises out of agreement but not out of status. एखादा पार्टनरशिप बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी किंवा तो येस फॉर्म करण्यासाठी तिथे पार्टनरशिपमध्ये त्या पार्टनर्सच्या मध्ये ॲग्रीमेंट होणं इम्पॉर्टंट आहे. Such agreement is also called as a deed. It may be expressed or implied फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज. आता हे पार्टनरशिप डीड जे आहे हे एक्सप्रेसली सुद्धा असू शकतं किंवा इम्प्लाइडली. एक्सप्रेस मीन्स रिटन ऑर ओरल. इम्प्लाइड मीन्स बाय कंडक्ट. It may be oral or written. It contains the details relating to सी पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट. पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट जे आहे हे पार्टनर्समध्ये केलं जातं आणि या पार्टनरशिप ॲग्रीमेंटमुळेच ती पार्टनरशिप जी आहे ही एक्झिस्टन्समध्ये येते. So this partnership agreement is also known as a partnership deed. It may be express or implied. See, this partnership deed may be oral or written and implied by the conduct. It contains the details relating to the name of firm and the name of partner. मग आता ह्या पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट किंवा पार्टनरशिप डीड मध्ये कोणते कोणते डिटेल्स असतात किंवा कोणते कोणते इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. फर्स्ट इज द नेम ऑफ फर्म. त्या फर्मचं नेम. देन द नेम ऑफ पार्टनर्स. त्या पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये किती पार्टनर्स इन्क्लूड आहेत त्या पार्टनर्सचे नेम. देन नेचर अँड द प्लेस ऑफ बिझनेस. जो पार्टनरशिप बिझनेस आपण स्टार्ट करतोय तो कोणत्या प्लेसला आहे त्याचं लोकेशन आणि त्या कोणत्या टाईपचा बिझनेस आहे. द नेचर ऑफ बिझनेस. विच टाईप ऑफ बिझनेस. नेक्स्ट द डेट ऑफ कमेन्समेंट अँड द ड्युरेशन ऑफ पार्टनरशिप. कोणत्या डेटपासून आपण बिझनेस स्टार्ट करतोय. द डेट ऑफ कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस अँड द ड्युरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आता ड्युरेशन. सी काही पार्टनरशिप असतात की ज्या एक लिमिटेड टाइम पिरियडसाठी असू शकतात. मीन्स दिस पार्टनरशिप इज फॉर द 3 years. सम पार्टनरशिप्स आर 5 months. एक त्याचं एक टाइम लिमिट समटाईम्स दिलेलं असतं. सो द ड्युरेशन ऑफ पार्टनरशिप. मग ही पार्टनरशिप आपल्याला 5 वर्ष रन करायची आहे की 10 वर्ष रन करायची आहे का 2 महिन्यांसाठी करायची. सो इट इज डिपेंड्स ऑन दॅट पार्टनर्स. त्या पार्टनर्सनी कसं डिसिजन घेतलं असेल त्यांनी काय डिसाईड केलं असेल त्याच्यावर डिपेंड आहे. सो ड्युरेशन ऑफ पार्टनरशिप. देन कॅपिटल अँड बँकिंग अकाउंट. देन शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसेस. मग त्या बिझनेससाठी आपण किती कॅपिटल इन्व्हेस्ट करतोय. देन शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसेस. जे पार्टनर्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये आपण प्रॉफिट अँड लॉसेस कसे शेअर करतोय, कोणत्या रेशोमध्ये शेअर करतोय, कोणाला किती पर्सेंट प्रॉफिट द्यायचंय. ही सगळी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप ॲग्रीमेंटमध्ये रेकॉर्डेड असते. देन मॅनेजमेंट. बिझनेसची मॅनेजमेंट कशी असेल, त्याचे रूल्स काय काय आहेत. देन अकाउंट्स. किती अकाउंट्स आपण प्रिपेअर करतोय. ही सगळी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड यामध्ये इन्क्लूड केलेली आहे. नेक्स्ट इज द बिझनेस. The object of partnership is to carry on any business, profession, vocation, trading, etc. Such business must be lawful. बेसिकली बिझनेसचं एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं. टू अर्न द प्रॉफिट. मग आता हा बिझनेस जो आहे हा कोणताही बिझनेस असू शकेल, प्रोफेशन असू शकेल, ट्रेडिंग असेल. बट बिझनेस मस्ट बी लॉफुल. जो कोणत्याही प्रकारचा बिझनेस असेल पण तो बिझनेस हा लॉफुल बिझनेस असला पाहिजे. तो त्याच्यामध्ये कोणत्याही इलिगल ॲक्टिव्हिटीज होता कामा नये. सो बिझनेस मस्ट बी लॉफुल. Where holding of property is common is not partnership. For example, co-ownership. सो बिझनेस आपण कोणताही रन करतोय पार्टनरशिप फर्ममध्ये. जो बिझनेस आपला आहे, जे प्रोफेशन आहे, ट्रेडिंग जे आपण करतोय ते सगळं लॉफुल असलं पाहिजे, लीगल असलं पाहिजे. कोणत्याही इलिगल गोष्टी इथे घडता कामा नये. Profit sharing. Sharing of profit is essential, though it does not mean that all those who participate in profits are necessarily partners. Profit sharing.
त्या पार्टनर्समध्ये जशा प्रकारे डिसाईड झालं असेल, की प्रत्येकाला किती पर्सेंट आपण प्रॉफिट द्यायचा आहे, त्यांचा रेशो काय असेल किंवा किती पार्टिसिपंट्स आहेत, त्या पार्टिसिपंटमधल्या किती जणांना प्रॉफिट द्यायचं आहे, हे ऑलरेडी डिसाईड केलेलं असतं. असं नाहीये, की सगळेजण पार्टिसिपेट झालेत म्हटल्यावर सगळ्यांना तसाच सेम प्रॉफिट असेल. तिथे पार्टनरशिप ॲग्रीमेंटमध्ये जसं आपण डिसाईड केलंय, जसा डिसिजन झालेला आहे, त्या अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जे आहे ते त्यांच्या पार्टनर्समध्ये शेअर केले जाणार आहे. So profit sharing is according to the partnership agreement or partnership deed. Next point is carried on by all or any of them acting for all. Each partner act as an agent as well as principal. प्रत्येक जो पार्टनर आहे तो पार्टनरशिप मधला एजंट ॲज वेल ॲज प्रिन्सिपल ह्या दोन्ही भूमिका त्याच्याच आहेत. सो each partner act as a agent as well as a principal. Each one can act in course of business and bind the other partners by his acts. As such, he can he can be called as an agent since he is also bound by the acts of other partners. He can be called principal. बेसिकली इथे पार्टनरशिपमध्ये जे पार्टनर्स आहेत हे एजंट आहेत ॲज वेल ॲज ते प्रिन्सिपल आहेत. सो सिन्स एजंट अँड प्रिन्सिपल बिझनेसमध्ये ज्या गोष्टी असतील त्या सगळ्यांना पार्टनर्सना बाइंड असतात. सो प्रत्येक पार्टनरने तेवढ्याच ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट तिथे करावं लागतं. ईच वन कॅन ॲक्ट इन कोर्स ऑफ बिझनेस. प्रत्येकाला बिझनेसच्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या कराव्या लागतात अँड बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज ॲक्ट. त्यामुळेच बाकीचे पार्टनर्स त्याला बाइंड असतात. ॲज सच ही कॅन बी कॉल्ड ॲज एजंट सिन्स ही इज ऑल्सो बाउंड बाय ॲक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. तसंच जसं आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितलं की एका पर्सनने ॲक्ट केल्यावर बाकीचे सुद्धा त्याला बाइंड होतात. तसंच बाकीचे जसे काही ॲक्ट करतील तसेच त्या पर्सनला सुद्धा तो तिथे बाउंड राहतो. सो ही कॅन बी कॉल्ड ॲज अ प्रिन्सिपल. नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. In types of partner, our first type is actual or ostensible partner. An actual partner is one who businesses the who actively participate in the business of partnership. So actual partner means the person, the partner who actively participate in the business of the partnership. मग पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये जो पार्टनर ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट करतोय, बिझनेसच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज इफेक्टिव्हली रन करतोय किंवा त्यामध्ये ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट होऊन बिझनेस जो आहे हा मार्केट प्लेसमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने सर्व्हाइव्ह करतोय. दॅट इज द ॲक्चुअल पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हू ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट इन द बिझनेस. Next type is dormant or sleeping partner. He is a partner who is not known to third parties as such. He does not take any active part in the conduct of business. आता हा जो स्लिपिंग और डॉर्मंट पार्टनर जो आहे he does not take any active part in the business. तो बिझनेसच्या कोणत्याही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये किंवा तो बिझनेसच्या कोणत्याही गोष्टींमध्ये ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट होत नाही. He occupies the position of an undisclosed principal. He has not duties to perform. स्लिपिंग और डॉर्मंट पार्टनरला त्याला कोणत्याही ड्युटीज दिलेल्या नाहीयेत. He does not take any active part. Hence, no notice of his retirement to public is necessary and nor the firm is dissolved when he becomes insan. आता तो काही बिझनेसमध्ये ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट होत नाहीये. त्यामुळे त्याला कोणत्याही ड्युटीज दिलेल्या नाहीयेत. देअरफॉर दॅट्स वाय तो जरी रिटायर झाला तरीही त्याला कोणत्याही प्रकारची तिथे पब्लिकला नोटीस देण्याची गरज नसते किंवा जर
ही इफ ही बिकम्स इन्सान देन फर्म डिझॉल्व्ह होण्याची सुद्धा इथे गरज नाहीये. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू डिझॉल्व्ह द फर्म when he becomes इन्सान. सो स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मंट पार्टनर जो आहे तो पार्टनर कोणत्याही प्रकारे ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट होत नाहीये बिझनेसमध्ये. त्याचप्रमाणे त्याला कोणत्याही ड्युटीज सुद्धा नाहीयेत परफॉर्म करण्यासाठी. सो इथे तो रिटायर होत असताना, तो पार्टनरशिप मधून रिटायर होत असताना कोणत्याही प्रकारची नोटीस तिथे डिस्क्लोज केली जात नाही पब्लिकसाठी. आणि जर त्याला वेड लागलं, ही बिकम अन इन्सान, ही बिकम इन्सान, देन फर्म इज नॉट डिझॉल्व. जर त्याला वेड लागलं तरीही ती फर्म काही डिझॉल्व केली जात नाही, बिकॉज ही इज स्लीपिंग पार्टनर, इज नॉट ऍक्टिव्ह पार्टनर. नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल. Partnership by estoppel means that person who is not technically a partner can be held liable as a general partner would be for any debts or damages owed to the third party. आता पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल हा पर्सन काही टेक्निकली पार्टनर नाहीये. ही कॅन बी हेल्ड ॲज अ लायबल ॲज अ जनरल पार्टनर. तो जसा बाकीचे जसे जनरल पार्टनर्स आहेत तशीच त्याची लायबिलिटी सुद्धा असणार आहे. कंपनीच्या ज्या काही डेब्ट्स आहेत, ज्या काही लायबिलिटीज आहेत यांसाठी या पार्टनरशिपचा जो काही लायबिलिटीज आहेत ह्या पार्टनर बाय एस्टॉपलला सुद्धा असणार आहेत. बट ही इज नॉट टेक्निकली अ पार्टनर अँड कॅन बी हेल्ड ॲज अ जनरल पार्टनर. तो जनरल पार्टनर म्हणूनच त्याला ट्रीट केलं जातं. सो ही इज नॉट टेक्निकली अ पार्टनर. Next point is partner by holding out, where a person represents himself or allows others to represent him as a partner of the partnership firm. मग एखादा पर्सन की जो स्वतःला पार्टनर म्हणून रिप्रेझेंट करतोय किंवा अदर पर्सन्सना, अदर पार्टनर्सना त्याला पार्टनर म्हणून रिप्रेझेंट करायला अलाव करतोय. He becomes liable to all those who act and lend money to the firm. त्याचमुळे काय केलं जातं तर ही बिकम्स लायबल, तो लायबल होऊन जातो कशासाठी? टू ऑल दोज हू ऍक्ट अँड लेंड मनी टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेझेंटेशन. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स असा पर्सन की जो स्वतःला पार्टनर म्हणून रिप्रेझेंट करतोय किंवा अदर पार्टनर्सना त्याला पार्टनर म्हणून रिप्रेझेंट करण्यासाठी अलाव करतोय, परमिशन देतोय. देन ही बिकम अ लायबल. तो लायबल होणार आहे कशासाठी? तर जे काही मनी लेंड केलेले आहेत. अ पर्सन हू ऍक्ट अँड लेंड अ मनी टू फर्म ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेझेंटेशन. Then minor. Minors admitted to the benefits of partnership. A person who is a minor according to law to which he is subject may not be a partner in firm, but with the consent of all partners, for the time being, he may be admitted to the benefits of partnership. First thing, according to law, जो पर्सन मायनर पर्सन आहे, ही इज नॉट कॉम्पिटंट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रॅक्ट. जो पर्सन मायनर पर्सन आहे तो कोणत्याही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंटर होण्यासाठी कॉम्पिटंट नाहीये. तो कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंटर होऊ शकत नाही. मायनर पर्सन्स मीन्स बिलो एज ऑफ 18. मायनर मीन्स ज्याचं 18 वर्ष वय कंप्लीट नाहीये असा पर्सन. 18 इयर्स कंप्लीट झाल्यावर तो मेजर होणार आहे. बट 18 इयर्स एज जेव्हा कंप्लीट होत नाहीये तो अजून सुद्धा मायनर पर्सन आहे. बेसिकली जेव्हा मायनर पर्सन असतात तर ते मायनर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंटर होऊ शकत नाही. बट पार्टनरशिपमध्ये जर बाकीच्या पार्टनर्सनी विथ द कन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप but with the consent of all the partners, he can become a partner of the firm in profits, benefits. बट जर बाकीच्या पार्टनरशिपमध्ये असलेल्या बाकीच्या पार्टनर्सने जर अलाव केलं, त्यांचा जर कन्सेंट असेल की त्या मायनरला सुद्धा पार्टनरशिपमध्ये त्यांनी अलाव केलं, तर त्याला पार्टनरशिपमधले जे काही बेनिफिट्स आहेत हे त्याला
मिळू शकतात. बट हे केव्हा होईल जेव्हा बाकीच्या अदर पार्टनर्सनी त्या पार्टनरशिप फर्ममधल्या पार्टनर्सचा जर कन्सेंट असेल, त्यांनी जर परमिशन दिली, की त्या पर्सनला तुम्ही बिझनेसमध्ये पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये जर त्याला ॲडमिट करून घ्यायचं असेल आणि बाकीच्यांनी परमिशन दिली तरच तो ॲडमिट होऊ शकतो. Such a minor has a right to such share of property and the and of the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access and inspect the copy of accounts of the firm. त्याचप्रमाणे जो मायनर पर्सन आहे त्याला पार्टनरशिपमधले जे काही बेनिफिट्स आहेत हे द्यावे लागतात. जेव्हा आपण त्या मायनर पर्सनला पार्टनरशिपमध्ये ॲडमिट करून घेतोय. जर कंपनीला लॉस जर पार्टनरशिप फर्मला जर लॉस सफर करावा लागला, तो लॉस काही मायनर त्या लॉससाठी कोणत्याही प्रकारे लायबल नसतो. त्याला फक्त त्या पार्टनरशिप फर्ममधले जे काही बेनिफिट्स आहेत, जो काही प्रॉफिट आहे, हा त्याला ॲग्रीमेंटमध्ये ज्या अकॉर्डिंगली तिथे प्रॉफिट दिलेला आहे ॲग्रीमेंटमध्ये, त्या अकॉर्डिंगली त्याला प्रॉफिट जो आहे हा मिळणार आहे. ही मे हॅव ॲक्सेस टू इन्स्पेक्ट अँड कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म. त्याचप्रमाणे तो पार्टनरशिप फर्ममध्ये जे काही अकाउंट्स प्रिपेअर केले जातात, तो ते इन्स्पेक्ट करू शकतो. Next point is sub-partners. When a partner transfer a share of his interest of the firm, the transferee is called sub-partner. जेव्हा एखादा पार्टनर त्याचा जो शेअर आहे हा ट्रान्सफर करतोय, देन तो जो ट्रान्सफरी पर्सन आहे, ट्रान्सफरी इज कॉल्ड सब पार्टनर. Thus, for example, A, B, C and D are the partners. आता यामध्ये एक्झाम्पलमध्ये A, B, C and D हे पार्टनर्स आहेत इन अ बिझनेस. A transfers on B on A transfers one half of his share of interest of the firm to E. A पर्सनने वन हाफ शेअर जो आहे त्याचा हा ई पर्सनला ट्रान्सफर केलाय, हू विल बी नोन ॲज अ सब पार्टनर. सो ई पर्सन जो आहे हा सब पार्टनर यामध्ये असणार आहे, बिकॉज ए पर्सनने त्यातला वन हाफ जो शेअर आहे फर्मचा हा ई ला ट्रान्सफर केलाय. सो ई इज सब पार्टनर. द राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ ई विल बी लिमिटेड. जो सब पार्टनर आहे त्याच्या लायबिलिटीज ज्या आहेत, त्याचे जे राईट्स आहेत आणि लायबिलिटीज या लिमिटेड आहेत.